نہیں ہے. And with that, may Sana get to live, rest in peace, but may all women of Pakistan get to live in peace as well. Thank you. شاہی کی دیواروں کو ایک دھکا اور دو. شاہی کی دیواروں کو ایک دھکا اور دو. شاہی کی دیواروں کو ایک دھکا اور دو. No to toxic masculinity. No to toxic masculinity. No to toxic masculinity. No to toxic masculinity. انکار کی لیں گے آزادی. انکار کی لیں گے آزادی. انکار کی لیں گے آزادی. میرا باپ بھی دے گا آزادی. میرا باپ بھی دے گا آزادی. سنسار سڑک پہ آزادی. سنسار سڑک پہ آزادی. اس ریپ ویپ سے آزادی. اس ریپ ویپ سے آزادی. آنر کلنگ سے آزادی. آنر کلنگ سے آزادی. آنر کلنگ سے آزادی. زنجیر سے لیں گے آزادی. ہر تیر سے لیں گے آزادی. تلوار سے لیں گے آزادی. ہتھیار سے لیں گے آزادی. بدشاہی سے لیں گے آزادی. پھولوں کی مہک میں آزادی. سورج کی کرن میں آزادی. عورت مارچ اسلام آباد کی طرف سے جو مطالبات تھے وہ مانور نے سامنے رکھے. اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارا حکومت سے یہ مطالبہ بھی ہے کہ پاکستان میں ایمرجنسی نافذ ہونی چاہیے اس فیمیسائڈ کے خلاف. آئے دن جو خواتین پر تشدد ہوتا ہے، ان کو ریپ کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ان کو قبروں سے نکال کر ان کو ریپ کیا جاتا ہے، ٹارچر کیا جاتا ہے. اب میں دعوت دوں گی گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والی پروین اشرف صاحبہ کو کہ پلیز وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. السلام علیکم. اس قدر دل خراش اور تکلیف دہ یہ عمل ہے کہ بچیاں محفوظ نہیں ہیں اپنے گھر پر، محفوظ نہیں ہیں اپنے گھر والوں سے، گلی میں نہیں ہے محفوظ، اسکول میں نہیں ہے محفوظ، مدرسوں میں نہیں ہے محفوظ. تو وہ برقع پہننے والی بھی تو محفوظ نہیں ہے. سٹی جو بنتی تھی وہ بھی تو محفوظ نہیں تھی، وہ کون سی ٹک ٹاکر ہوتی تھی. اور آپ جانے میں آپ کو یقین سے کہتی ہوں کہ ثنا یوسف ایک بہت ہی ڈگنیفائڈ، بہت ہی باوقار ینگ انسان تھی جو اپنی کیریئر کو میڈیکل کی پرسو کرنا چاہتی تھی اور بہت سارا معاشرے کے لیے کام کرنا چاہتی تھی، اپنے بیکورڈ علاقوں کے لیے وہ اور خواتین اور بچوں کے لیے اور لڑکے لڑکیوں کے لیے کام کرنا چاہتی تھی. میں ان کو پرسنلی جانتی تھی. وہ بچی جہاں بھی جاتی تھی وہ بہت ہی اپنی کمیونٹی کے کاموں میں آگے ہوتی تھی، بہت زیادہ رسپانسیبل بچی تھی. اور صرف ثنا کی کیا ہے، آپ دیکھیے کتنی تو انڈر رپورٹڈ ہوتی ہے، کتنی بچیاں ہیں. قرآن نے آپ کے بارے میں جو مردوں کی جو حیوانیت ہے، جو بربریت ہے، مردانگی کے طاقت کے جو نشے میں چور ہے، جو ٹاکسک اور بیمار ذہن ہے. آپ دیکھیے ذرا، ایک قتل ہوتا ہے، ایک جان جاتی ہے. قرآن پاک میں سورہ تکویر میں فرمایا جاتا ہے کہ بچی سے پوچھا جائے گا اس زندہ درگور کرنے والی سے کہ اس کو کس گناہ کے تحت درگور کیا گیا، اور آج تک وہ درگور کرنے والی بچیاں اپنے گھر میں ان کے گھروں میں گھس کے ان کو درگور کیا جاتا ہے، ان کو قتل کیا جاتا ہے. کہاں جائے جب کہ سیفسٹ کیپٹل سٹی میں، اسلام آباد میں، سب سے پوش علاقے کے اندر اگر بچیاں محفوظ نہیں ہے تو آپ بتائیے. یہاں ایک اور خاتون ہے، ان کی 11 سال کی بچی کتنے عرصے سے غائب ہے. تو اس طرح کے ظلم و ستم معاشرے کی درندگی کے لیے میں حیران ہوں. اتنے زیادہ ٹاکسک بیانات آ رہے ہیں. وہ لڑکے جو اس طرح کے بیانات دیتے ہیں یا وہ خواتین جو کوئی بھی یہ بیانات غلط دیتے ہیں، وکٹم کو بلیم کرنے کا، مظلوم کے لیے جو ظلم ہوا جس کے اوپر اس کو بلیم کر رہے ہیں، وہ بیہائنڈ دا بارز کیوں نہیں ہے؟ ان کو تو بیہائنڈ دا بارز ہونا چاہیے، ان کو جیلوں میں ہونا چاہیے، تھانوں میں ہونا چاہیے، ان کو اخلاقیات سکھانی چاہیے. یہ کیسی بات ہے، کیسا معاشرہ، ہم کس طرح کے معاشرے میں ہم ہیں کہ جہاں اپنے گھر میں بچیاں محفوظ نہیں ہیں. اور یہ نہیں ہے لڑکوں پر بھی ظلم ہوتا ہے، لیکن لڑکیوں کے لیے آپ بتائیے ملینیل اولڈ کہیں 1000ویں صدیوں پر گزری ہوئی یہ زمانے سے آپ پوچھیں کہ کسی نہ کسی بہانے سے بچیوں کو مارا جاتا ہے. فیمیسائڈ کو بند کریں، چاہے وہ پیدا ہونے سے ہی اس کو
पहले ही सेक्स सेलेक्ट करके मार दिया जाता है एबॉर्शंस के जरिए, चाहे वो पैदा होने के बाद इनकार करने पर या तालीम को परस्यू करने पर, शादी नहीं करना चाहती मार दो। वो अपनी मर्जी से कोई उसके ऊपर जुल्म करता है, पार्टनर अच्छा नहीं है, हैवान है, उसे अलग होना चाहती है, बाप भाई सब खड़े होते हैं। क्या मर्दों की कोई इज्जत नहीं है जहाँ खवातीन नहीं है? सिर्फ खवातीन की वजह से उनकी इज्जत है? किसी विक्टिम की वजह से वो जुल्म सहती रहे तो आपकी कैसी इज्जत है? इससे बड़ी क्या बेइज्जती होगी? आप देखिए, हैवानों की इज्जत का ख्याल आता है, आप हैवानों के लिए आप एनिमल्स की राइट्स की बात करते हैं, और बच्चियां जो है वो इस तरह धुतकारी जाती है और इस तरह जुल्म होता है सिर्फ सिनफी निज़ाम की वजह से, सिर्फ पिदर परस्त सोसाइटी की नशे की वजह से, ताकत का नशा, कंट्रोल का नशा, कि हमारी मर्जी के खिलाफ कोई कैसे बोलता है। हैरत होती है, अभी तक वो लड़के कोई भी जेल में नहीं है या कोई भी बिहाइंड द बार नहीं है, उनको कोई सवाल नहीं कर रहा है। जो एक मकतूल के बारे में नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, वो बहुत ही डिग्निफाइड बच्ची थी हमारी सना, बहुत रिस्पॉन्सिबल बच्ची थी, और उसने मेडिकल में आगे पढ़ के बहुत सारा काम करना था। तो मेरी हुकूमत से ये गुजारिश है कि जिस तरह आईजी साहब ने एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर की तरह ये जिम्मेदारी से गुफ्तगू की, इसी तरह दूसरी भी गुफ्तगू करते हुए कुछ सिनफी जुमलों का ख्याल रखा जाए, और ऐसी बातें ना करें कि जो दूसरों के कानों में जाए और बच्चियां हट हो जाए, वहीं से उनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो प्लीज़ आप ये बच्चियों को महफूज बनाइए। हर गांव की बच्ची पाकिस्तान की बच्ची है, हर जगह की बच्ची हमारी बच्चियां हैं, उनको महफूज बनाए, उनके लिए इलाके मुआशरे को महफूज बनाए, मुआशरे के ज़हनों को महफूज बनाए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, वहशत के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, दहशत के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जबर के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। बहुत शुक्रिया परवीन अशरफ साहिबा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अवाम पाकिस्तान के डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा और उनके नुमाइंदे की जो यहाँ पे आए, और साथ ही साथ नेशनल पार्टी के भी वो नुमाइंदे जिन्होंने आज इस प्रोटेस्ट में शिरकत की है। इसके बाद मैं दावत देना चाहूँगी फ़ातिमा आतिफ साहिबा को कि प्लीज़ आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। यहीं से बात कर लूँ अगर ठीक? जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही अफसोस की बात है कि हर चंद दिन बाद हमें यहाँ प्रेस क्लब के सामने आकर यहाँ पे हम आहो बका करते हैं, नाला करते हैं, रोते हैं, गम मनाते हैं, और ये प्रेस क्लब के सामने जो है एक तरह से हमारा घर बन गया है, क्योंकि हम आए रोज़ यहाँ पे आके किसी न किसी नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ यहाँ पे एहतजाज कर रहे होते हैं। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से रियासत पाकिस्तान में बसने वाले हर शहरी के जान, माल और आबरू की हिफाजत करता है। अब ये डिस्क्रिमिनेशन रियासत पाकिस्तान की तरफ से क्यों है कि जो डबल स्टैंडर्ड्स है, जब कम्युनिटीज़ की बात आती है मुख्तलिफ जो परसिक्यूटेड होती है, जब कम्युनिटीज़ की बात आती है उनकी किलिंग्स होती है, इसी तरह ख़वातीन के हवाले से जब रियासत के हम देखते हैं किरदार के क्या है, वो सब देखकर बहुत ही अफसोस होता है कि जब एक खातून की बात आती है, चाहे वो सना हो, चाहे वो नूर मुकद्दम हो, चाहे वो मुख्तारा माई हो, चाहे और कोई भी खातून हो, छोटी बच्चियों से लेकर बड़ी उम्र की ख़वातीन तक कोई भी महफूज नहीं है। स्पेशली इस्लामाबाद की बात करें, हमारे सिटी मैनेजमेंट या सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की, ICT की, वो किस तरह अपनी ड्यूटी कर रहे हैं कि रिसेंटली इस्लामाबाद में जो F9 पार्क है वहाँ पे 2 रेप हुए। कैन यू इमेजिन दिस? और उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते, बल्कि विक्टिम को मजीद विक्टिमाइज करते हैं, विक्टिम को ब्लेम करते हैं कि वो रात के इस वक्त पार्क में क्या करने गई थी। जो मोटरवे वाला वाकया हुआ था जिसमें खातून का 2 बच्चों के सामने उनके रेप किया गया था, उनको पुलिस ने कहा कि वो पेट्रोल क्यों नहीं डलवाया था उन्होंने निकलते हुए, या
ان کو نکلنے سے پہلے وقت دیکھنا چاہیے تھا کہ آیا وہ اس خاتون کے سفر کرنے کا وقت تھا یا نہیں تھا. گمراہی یا ناسمجھی کی انتہا ہے. سمجھتے ہیں کہ عوام پاکستان وہ نادان ہے یا وہ بیوقوف لوگ ہیں کہ جن کو کسی بھی چیز کے پیچھے لگا دے وہ لگ جائیں گے. خواتین جینز پہنتی ہے جی زلزلہ آ گیا. خواتین ایسے برہنہ کپڑے پہنتی ہے اس لیے یہ ان کے ساتھ ہو گیا. جب تک خاتون کچھ اشارے نہیں دے گی مرد جو ہے وہ کیسے جائے گا خاتون کی طرف. ثنا نے تو نہیں کہا تھا. ثنا نے تو کہا تھا کہ نہیں مجھے آپ کے ساتھ ریلیشن نہیں رکھنا. تو کیا اس کی سزا پھر موت ہے؟ آپ سب کی بچیاں ہیں, آپ سب کی بہنیں ہیں, آپ خود یہاں پہ سب موجود ہیں. کیا آپ کی بچی کو اگر کوئی کہے کہ میرے ساتھ تعلق بناؤ یا جسمانی یا دوستی کرو, اگر وہ بولتی ہے نہیں تو کیا اس کی سزا قتل ہونا چاہیے اس کو؟ سچ اے شیم. بہت اچھی بات ہے آئی جی صاحب نے اپنی ذمہ داری نبھائی ہے اور قاتل کو گرفتار بھی کیا ہے. ناؤ واٹ؟ اٹس اے بگ کوشچن. ہم جب بھی بات کرتے ہیں ایسے کیسز کی, ریاست پاکستان کو سوچنا چاہیے کہ جب ہم ایسے کیسز میں اسپیشلی وتھ ویمن جب وائلنس کے کیسز ہوتے ہیں, مرڈر ہوتا ہے یا وہ ہر سٹیج پہ ڈسکریمنیٹ ہوتے ہیں, ریاست کی یہ ذمہ داری ہے, پولیٹیکل پارٹیز کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لابنگ کرے پریونشن سائٹ پہ نمبر 1. لیکن جب جو کیس رپورٹ ہو جاتا ہے, رپورٹ ہونے کے بعد وہ کیسز ایک طرح سے فائلوں میں ہی چلا جاتا ہے اور وہ کیسز اتنا طول پکڑتے ہیں کہ جو وکٹم کی فیملی ہے وہ بھی تھک جاتے ہیں پیسے خرچتے اور ٹائم دیتے دیتے. جسٹس سسٹم ہمارا اتنا پیرالائز ہے کہ وہ انصاف بھی نہیں دے سکتا. یہاں آج ہمارا جمع ہونے کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ گرفتار تو ہے جو مجرم ہے, لیکن اب آگے اس کو ایک مثال بنا کر ثنا یوسف کو, اس پیاری بچی کے قاتل کو, ایک طرح سے اس کیس کو اس طرح دیکھے کہ جتنی جلدی اس پہ کوئی فیصلہ ہو جائے اور قاتل کو ایسی عبرتناک سزا دی جائے تاکہ کوئی بھی بندہ ایسی کوئی حرکت سوچے بھی تو وہ پہلے لرز اٹھے خوف سے کہ میرے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے اگر میں نے اس خاتون کو نقصان پہنچایا یا کسی بچی کو نقصان پہنچایا. میں ایک اور بات ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر پیرنٹس اپنے لڑکوں کی تربیت اچھے طریقے سے کر لیں تو یہی لڑکے جب باہر نکلیں گے تو خواتین بھی محفوظ رہیں گی. سب سے بڑی بات یہ. دوسرا یہ, جب بھی خواتین کو ہم بات کرتے ہیں کہ فلاں بد کردار ہے, فلاں خاتون ایسے کام کرتی ہے, تو کیا وہ خواتین جو ہے وہ بندے کو ساتھ کرتی ہے یا ہوا میں ہی وہ بد کردار ہوتی ہے؟ ہمیشہ مرد جو ہے بہت ہی اچھے کردار کے لوگ ہیں اور خواتین جو ہے بد کرداری کی طرف. یہ جو کیریکٹر اسیسینیشن ہے جو کہ ثنا کے کیس میں بہت زیادہ آپ دیکھیں گے کمنٹس آ رہے ہیں کہ اچھا ہوا چاہے گن صاف ہوا, برے کام کا برا انجام ہوتا ہے. یہ کون ہوتے ہیں یہ جو سائیکو مرد جو کہ لوگوں کے اوپر اس طریقے سے خاتون کے پوسٹ کے اوپر, ثنا کے تصویروں کے اوپر اس طریقے سے وہ پوسٹ کرتے ہیں. سچ سک مائنڈڈ سوسائٹی, یہ جو پدر سری نظام ہے اٹس ڈیپلی روٹیڈ. ہمارا معاشرہ جو نیچے سے اوپر تک ہے, جج سے لے کر پولیٹیشین سے لے کر میجورٹی آف دیم, اینڈ جو ہمارے دوسرے ادارے ہیں سب پیٹریارکی کی پیداوار ہے. تو ہم یہ کیسے سوچیں گے کہ ایسا کوئی کیس عدالت میں پیش ہوگا, جج صاحب بھی ریمارکس پاس کرتے ہیں کہ بی بی آپ نے ایسا کیوں کیا. تو دے آر آل پروڈکٹس آف پیٹریارکی. اس لیے ریاست کو بہت پرو ایکٹیولی اور ایسے میل حضرات جس طرح آج ہمارے ساتھ ہمارے میل ساتھی یہاں پہ موجود ہیں, ایسے لوگوں کو پرو ایکٹیولی آگے آنا چاہیے اس معاملے میں اور اپنا ایک حصہ یا اپنا ایک جو ان کی ذمہ داری ہے اس کو نبھانا چاہیے تاکہ اس کیس کا صحیح فالو اپ ہو, یہ کیس ہم صحیح طریقے سے لڑ سکے اور ثنا یوسف کو انصاف دلا سکے. بہت شکریہ. عورت کا نعرہ آزادی, عورت کا نعرہ آزادی, عورت کا نعرہ آزادی, یہ حق ہمارا آزادی, یہ حق ہمارا آزادی. اظہار کی لیں گے, آزادی انکار کی لیں گے, آزادی ہم نہ کی لیں گے, آزادی سنسان سڑک پر آزادی احتجاج کی لیں گے, آزادی ہم مارچ کی لیں گے. آزادی. بہت شکریہ فاطمہ صاحبہ.
सोचने की लेंगे आजादी, सोचने की लेंगे आजादी, लिखने की लेंगे आजादी, पढ़ने की लेंगे आजादी, इजहार की लेंगे आजादी, इजहार की लेंगे आजादी, इनकार की लेंगे आजादी, इनकार की लेंगे आजादी। हम बहुत अरसे से एक बात कहते आ रहे हैं कि इस मुल्क में ख़वातीन, मेरी एक गुजारिश है, आप जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं सबसे एक गुजारिश है कि कम्स फ्रॉम, एक सेकंड नहीं, मैं सबको कहना चाह रहा हूँ, कम्स फ्रॉम अ रिमोट विलेज, द डिसीज वाज माय कजन। तो आप यू लोग ये नहीं कि हम इसको भूल जाएंगे बिकॉज वो नूर मुकद्दम वाला एक हाई प्रोफाइल केस था। आई एम ट्राइंग के जो बेस्ट है बेस्ट लॉयर हो वो प्रो बोनो बेस केस को भी लें। और आप सबसे मेरी गुजारिश यही है कि अक्सर ये बायस देखा जाता है कि जो छोटे इलाकों से लोग आते हैं या वो एक चीज़ है हमारे सोसाइटी में। माइक दे दो माइक दे दो माइक दे दो इस चीज़ को भूलें, मुझे माइक नहीं चाहिए। आप बात करें ना आप बात करें प्लीज I have been here on numerous occasions, लेकिन ये केस जो है ना इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ जो भी यहाँ पे मीडिया या जिस तबके के भी जिस मसलक के भी जो भी लोग यहाँ पे हैं, आप सबसे कहता हूँ जस्ट बिकॉज कि वो चित्राल के एक दूर दराज इलाके से आई थी और बेचारी जो है ना नूर मुकद्दम के केस और इसमें जो है ना बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये उससे डबल ट्रिपल 10 गुना 100 गुना ज्यादा सेंसिटिव केस है। तो मैं आप सबसे सिर्फ एक गुजारिश करता हूँ कि प्लीज उस बच्ची को भूलिए मत। थैंक यू सो मच। न भूले हैं न भूलने देंगे, न भूले हैं न भूलने देंगे, न भूले हैं न भूलने देंगे। Justice for Sana Yusuf. जस्टिस फॉर सना यूसुफ, Justice for सना यूसुफ, यूसुफ, Justice for सना यूसुफ। अब मैं वेब से ताल्लुक़ रखने वाली रुखसाना रशीद साहिबा को रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आए और थोड़ी सी बात करें हमारे साथ। माइक नहीं दे हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सब लोग, आवाज़ आ रही है? सामने आ जाए, इधर आ जाए। आवाज़ आ रही है? हाँ, बस ये सना के भाई ने जो अभी बात की है ये बिल्कुल सही बात है कि वो चित्राल से थी सना, हमारी बहन, और उसको हम नहीं भूलेंगे। जैसे हम सैकड़ों और हज़ारों लड़कियां और औरतों को हमने नहीं भूला है। हम में से कुछ तो 30-40 साल से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और बस मैं मीडिया से कहूँगी और सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो सब यहाँ मौजूद हैं, सब लोग सना यूसुफ की याद ताज़ा रखेंगे। सना यूसुफ, जस्टिस फॉर सना यूसुफ, जस्टिस फॉर सना यूसुफ, जस्टिस फॉर सना यूसुफ, जस्टिस फॉर सना यूसुफ। डाउन विद पेट्रियार्की, डाउन विद पेट्रियार्की, डाउन विद पेट्रियार्की, Down with पेट्रियार्की। और मैं एक चीज़ और भी आज कहना चाहती हूँ कि जो मर्द हमारे साथ आज यहाँ शामिल हैं उनका मैं बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ। ये जैसे अम्बरीन का पोस्टर है कि रियल मैन आर जेंटल मैन, तो जो हमारे भाई यहाँ हैं उनका भी मैं बहुत आज शुक्रिया करना चाह रही हूँ। आप सबका सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया रुखसाना साहिबा। हम बहुत अरसे से ये बात कहते आ रहे हैं कि इस मुल्क में ख़वातीन ज़िंदगी गुजारती हैं, जीती नहीं हैं। इसी मामले को लेके मैं डॉक्टर फरजाना साहिबा से दरख्वास्त करूंगी कि प्लीज़ आएँ और इस मामले में थोड़ी सी बात करें। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, ज़ालिमों जवाब दो, जुल्म का हिसाब दो, ज़ालिमों जवाब दो, जुल्म का हिसाब दो, ज़ालिमों जवाब दो, खून का हिसाब दो, ज़ालिमों जवाब दो, खून का हिसाब दो। साथियों, मुझे अंदाज़ा है कि जो भी आज यहाँ पे हमारे साथ शामिल है, आपका दिल किस कदर दुखा होगा, रातों की नींद हराम हुई होगी, अपने औलाद और आने वाली नस्लों के बारे में सोचा होगा कि कैसा मुल्क, कैसा माशरा, कैसा समाज हम छोड़ के जा रहे हैं अपनी आने वाली नस्लों के लिए। और मैं किसी का शुक्रिया अदा नहीं यहाँ पे करूँगी।
मैं समझती हूँ कि इस समाज के अंदर उन मर्दों की और भी बड़ी जिम्मेदारी, उन पे और भी बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है जो कि एक सिनफी हसासियत की सोच रखते हैं। और ये कोई पहला वाकया नहीं है। आप ये देखें कि हम हर वाक्य के ऊपर जब भी किसी औरत के साथ जेंडर बेस्ड वायलेंस होता है, उसका रेप होता है, उसका कत्ल होता है, हम लोग चीखते हैं, चलाते हैं, आते हैं, सारे उन चीज़ों की निशानदेही करते हैं, क्योंकि जो रूट कॉज है उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। ये पाकिस्तान की रियासत जो खुद एक पिदरशाहाना रियासत है, जो हर मौके के ऊपर हम देखते हैं कि अल्टीमेटली जब इंसाफ की बात आती है, सबसे पहले जहां भी औरतों के साथ जुल्म होता है, आप देखें कि जेंडर बेस्ड वायलेंस के अंदर एक कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी जो है वो एग्जिस्ट करता है। ये आज और 0.5% जो है वो कन्विक्शन रेट है। शर्म आनी चाहिए इस मुल्क में। 12 करोड़ औरतें हैं और हर तीसरी औरत किसी न किसी हवाले से सिनफी तशद्दुद का शिकार है, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे वो कम्युनिटी बेस्ड वायलेंस हो, चाहे वो कारोकारी हो, चाहे वो कल्चरल वायलेंस हो, चाहे वो मजहब की बुनियाद के ऊपर लोगों के ऊपर वायलेंस किया जा रहा है, मजहबी अक़लियतों के ऊपर वायलेंस हो रहा है, यहाँ पे नॉन मुस्लिम पाकिस्तानियों के ऊपर, ट्रांसजेंडर के ऊपर। तो रियासत हमारी क्या कर रही है? इस समाज की इस सोच को, इस टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को, इस सोच को जो औरत को आज भी इंसान समझने के लिए तैयार नहीं है। औरत उनके लिए एक जिस्म है और बस वो समझते हैं कि वो एक कमोडिटी है, वो एक जिस्म है और उसके ऊपर कल्चर ने और आपके मजहब ने मर्द को उसके ऊपर इख्तियार दे दिया है। पाकिस्तान की औरत, पाकिस्तान की ये नौजवान लड़कियां, पाकिस्तान की ये खवातीन और हर सोचने समझने वाला इंसान जो है वो ये कहता है कि ये औरत के ऊपर उसकी जिंदगी के ऊपर उसका इख्तियार जो है वो उसका है। इसीलिए ये नारा हमने लगाया, मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा, मेरी जिंदगी मेरा इख्तियार का नारा, जिसको इसी समाज ने, और मैं बहुत अफसोस से कहूंगी कि बाज़ औक़ात मीडिया के अंदर बैठे हुए वही टॉक्सिक सोच रखने वाले लोगों ने इस नारे को भी वल्गराइज करने की कोशिश की कि जैसे जब औरत कह रही है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो वो कोई मादर पिदर आज़ादी चाह रही है या वो नंगा होके फिरने की आज़ादी चाह रही है। और फिर बहुत समझाया, बहुत वक्त लगा ये बताने में कि जब औरत कहती है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो तब सना ये कहती है कि अगर मैंने सोशल मीडिया पे अपने तरीके से बात करनी है तो मुझे उसका तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। ये मेरी ज़िंदगी है, ये मैं फैसला करूंगी कि मुझे किस तरह से बात करनी है, किन इश्यूज़ पे बात करनी है और उस बात को किस तरह से रखना है और क्या लिबास पहनना है, ये मेरा चॉइस है, इसको कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। तो दोस्तों, रूट कॉज की तरफ आना पड़ेगा। ये जो पिदरशाहाना सोच जो है वो दिन ब दिन सरायत कर रही है। 8 मार्च को जब अपना अपना दिन मनाने आते हैं तो पिछले 5 सालों से हमें डंडे मारे जाते हैं, हम पे FIR कटती हैं, हम पे ब्लास्फेमी के चार्जेस लगते हैं। ये कौन सा मुल्क है? ये कौन सी रियासत है? इस रियासत को बदलना होगा। इस रियासत के अंदर जो पिदरशाहाना सोच है, हमें खुशी हुई कि पहली दफा शायद किसी केस के अंदर IG ने आके बात की कि हाँ ये रिपीटेड जो है वो रिजेक्शन का केस है, वरना यही पुलिस हम देखते हैं कि एविडेंस खराब करती है और प्रॉपर तरीके से प्रोसिक्यूशन जो है वो नहीं हो पाती है और जजेस बड़े मजे से कह देते हैं कि जी हमारे पास सबूत नहीं है, लिहाजा हमने इनको आज़ाद छोड़ दिया। हमने ये देखा कि हर बहुत सारे केसेस के अंदर यही होता है। जजेस के रिमार्क्स, अभी नूर मुकद्दम का केस जो 5 साल तक लड़ते रहे लोग, उसके खानदान वाले लड़ते रहे, लेकिन जज साहब ने आखिर में जज ने वो उसको सजा तो दी, लेकिन उनके रिमार्क्स पे आप गौर करें। उसके अंदर जो हाई कोर्ट ने शिक लगाई थी अबडक्शन की, उसने कहा कि अबडक्शन तो नहीं इसको कहेंगे क्योंकि वो तो अपनी मर्जी से आएगी। तो कंसेंट उनको नजर आ गई उसके आने की, पर उसके जाने की कंसेंट उसको नजर नहीं आई। तो हमारे यहाँ अभी भी जुडिशरी में वो माइंडसेट बैठा हुआ है, हमारी पुलिस में वो माइंडसेट है और ये रियासत के वो भयानक चेहरे हैं जो पाकिस्तान की औरत अब इन चेहरों को मजीद देखना नहीं चाहती है। अगर रियासत ने अवाम के साथ और पाकिस्तान की 12 करोड़ औरतों के साथ अपना कोई रिश्ता कायम रखना है तो उनको इन अदारों को बदलना होगा, इंसाफ जो है उसको स्पीडी जस्टिस बनाना होगा और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करने की जरूरत है। जेंडर वायलेंस जो है वो इतना ज्यादा हो रहा है कि आप इस पे आज भी कभी एक सेशन आपने देखा इस पार्लियामेंट के अंदर
کہ اس ایشو پہ ہوا ہو کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے بچوں کے ساتھ سیکچوئل ابیوز ہو رہا ہے، ٹرانس کے ساتھ ہو رہا ہے، عورتوں کے ساتھ ہو رہا ہے، غیر مسلم پاکستانیوں کے ساتھ ہو رہا ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ پارلیمنٹ میں اس کے اوپر کوئی کمیٹی بیٹھی ہو، اس کے اوپر کسی نے گفتگو کی ہو، اس کے اوپر کوئی نیشنل پلان بنا ہو؟ یہ وہ معاملہ ہے کیونکہ پاکستان کی عورت جو ہے اس کو ریاست بھی وہ سمجھتی ہے کہ وہ میٹر نہیں کرتی ہے، وہ دوسرے درجے کی شہری ہے. آج بھی وہ قوانین موجود ہیں جو ضیاء الحق کے لائے ہوئے قوانین ہیں، جو دو عورتوں کو ایک مرد کے برابر سمجھتے ہیں، جو آج بھی قصاص اندیت کا قانون آپ کیسے قائم رکھ سکتے ہیں؟ وہ سماج جس کے اندر اتنا طبقاتی تفریق ہے، جہاں پہ ظلم کرنے والا ہمیشہ معاشی طور پہ، سماجی طور پہ ظالم جو مظلوم ہے اس سے زیادہ وہ برتر پوزیشن میں ہوتا ہے، اور وہاں آپ کے قصاص اندیت کا قانون رکھتے ہیں تاکہ وہ پیسہ دے کے، لالچ دے کے، تھریٹ دے کے پھر لوگ جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں او یہ عورتیں جو ہیں انہوں نے تو کیس کیا اور پھر یہ لوگ پیچھے ہٹ گئے. کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کم از کم 6 مہینے کا جو بھی ہے جوڈیشری لائرز بیٹھ کے فیصلہ کر لے، چاہے 6 مہینے کا ٹائم لے لیں، 1 سال کا میکسیمم ٹائم لے لیں، کہ جو بھی جنڈر بیس وائلنس کا فیصلہ ہے وہ ودن 6 months جو ہے وہ آنا چاہیے. ادروائز ہم ان کیسز کو مانیٹر کر رہے ہیں اور مزید کریں گے، اور ہر اس کیس کو دیکھیں گے، اور ان لوگوں کو آ کے ہم ہر موقع پہ بتائیں گے کہ ان کیسز کا فیصلہ اب ثنا کا ادھر یہاں ان کے کزنز سے. میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ اسلام آباد میں ہم ثنا کے کیس کو، عورت مارچ اسلام آباد اس کو فالو کرے گی، اور ہم آپ کو تمام جو سٹیزن ہیں اسلام آباد کے جو شہری ہیں ان کو ہم سوشل میڈیا پہ ول کیپ یو انفارمڈ کہ اس کا کیس جو ہے وہ کہاں تک چل رہا ہے اور کیسے چل رہا ہے، اور اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے رہیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اپنی بات ختم کرنا چاہوں گی کہ جو روٹ کاز ہے وہ پیٹریارکی ہے، وہ پدر شاہانہ سوچ ہے، وہ ٹاکسک سوچ ہے جو عورت کو انسان نہیں سمجھتی ہے. اس کے لیے ریاست ہم اپیل کرتے ہیں، ہماری پارلیمان جو ہے وہ بیٹھے اس پہ ایک نیشنل ایکشن پلان بنائے کہ ہم نے کس طرح سے اس چیز کا خاتمہ کرنا ہے. اور خاص طور پہ اس وقت سوشل میڈیا کے اندر دیکھیں، یہ نیو ایج ہے، ڈیجیٹل سپیس ہے جو عورتیں کلیم کر رہی ہیں، کیونکہ مین سٹریم میں تو ویسے ہی آپ کو جگہ نہیں ملتی، نہ آپ کو سیاست میں ملتی ہے، نہ آپ کو اکنامک کسی فیلڈ میں ملتی ہے. عورتیں کام کرنے کے لیے نکلتی ہیں تو آپ نے ان کو انفارمل سیکٹر کے اندر پھنسایا ہوتا ہے. پاکستان کے اندر جنڈر پیرٹی ہے، لیکن وہ پیرٹی آپ کو انسٹیٹیوشن میں نظر نہیں آتی. آپ کو گریڈ 22 میں اس وقت ایک عورت پاکستان میں نہیں ملے گی سوائے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں کہ ہمیں اس سوچ کے خاتمے کے لیے پارلیمنٹ سے ہمیں یہ اپیل کرتے ہیں کہ اس کے اوپر وہ بیٹھے، اس کو نیشنل ایمرجنسی ڈکلیئر کریں، اس کے اوپر نیشنل ایکشن پلان بنائیں، اس کے اوپر پھر جو ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم ہے جو بالکل برباد ہے، جو عورت کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا، جو غریب کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا، اس کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے اس کی درستگی کریں، اس کے اندر عورتوں کو بھی لے کے آئیں. میں یہ نہیں کہتی کہ عورتوں کے آنے سے جوڈیشری جو ہے وہ بالکل جنڈر سینسٹائز ہو جائے گی. بہت ساری ایسی عورتیں ہیں جو بالکل مردوں مطلب ایک پیٹریارکل سوچ بھی رکھتی ہیں، لیکن ان کی ٹریننگ، ان کی پریزنس جو ہے ڈیموکریسی کے لیے وہ ضروری ہے. اور یہ اتنا تکلیف دہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ اس پہ بات کرنا مطلب اتنا آؤٹریج کے ساتھ اتنا دکھ اور تکلیف ہے. اور شور کہ آپ میں سے جو لوگ آئے ہیں وہ اسی درد کی وجہ سے یہاں آئے ہیں. آپ لوگوں کو ثنا کے ساتھ آپ کا کوئی خونی رشتہ نہیں تھا، لیکن ہم سب لوگ اس لیے آئے ہیں کہ ہم سب نے وہ درد محسوس کیا ہے کہ ایک ینگ بچی، اس کا رائٹ تھا زندہ رہنے کا، اس کو جینے کا حق تھا، لیکن اس سماج نے میں سمجھتی ہوں کہ غیر صحت مندانہ بیمار سماج نے اس کے ساتھ جو یہ ظلم کیا ہے. اور اس کے ساتھ اب بہت ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ریاست جو ہے وہ کم سے کم وقت میں ہماری جو جوڈیشری ہے وہ اس کا فیصلہ کرے اور اس شخص کو کم سے کم وقت میں سخت سے سخت سزا دی جائے. آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ سوشل میڈیا پہ اس ایشو کے اوپر آپ فالو اس کو دیکھتے رہیں. آپ کا بھی ایک اس میں کنٹریبیوشن رہنا چاہیے، جس طرح یہاں کہا گیا اور ہم نے ویسے نہیں ایسے کہہ دیا. ہم اس طرح کے کیسز کو ہم بھولتے نہیں ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ آپ بھی بھولیں. تو آپ سے درخواست ہوگی کہ بے شک عورت مارچ اسلام آباد کے جو
मीडिया इनके जो फेसबुक अकाउंट है, इंस्टाग्राम से, उसको आप फॉलो करते रहे, आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी. इट इज़ टू सून फॉर अस टू गो एंड मीट द फैमिली. नन ऑफ अस, औरत मार्च में से हमें से भी किसी की हिम्मत नहीं है कि हम उस बच्ची के फैमिली को जाके फेस करें, लेकिन वक्त के साथ हम जाएंगे, बैठेंगे उनके साथ. उनकी एक बेटी, और वो कोई, मैं समझती हूँ कि किसी भी पेरेंट के लिए, आई एम ऑल्सो अ मदर एंड आई कैन इमेजिन कि क्या माँ बाप के ऊपर क्या बीतती होगी, हम पे क्या बीत रही है, तो जो माँ बाप है उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, और जिस तरीके से उस बच्ची को उसकी जान ली गई. तो आप सबसे मैं फिर वही बात है कि बिल्कुल शुक्रिया अदा नहीं करूंगी. हम सब की ये जिम्मेदारी है कि ऐसे मौक़ों पे हम यहाँ पे इकट्ठे हों, और हमारा इकट्ठा ना होना ही वो वजह है कि जिसकी वजह से ये जुल्म जो है वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं. अगर आज यहाँ पे हजारों की तादाद में लोग यहाँ पे निकलें, और तो जुडिशरी को भी होश आ जाएगा, पुलिस को भी होगा कि इस केस का हमने जल्द से जल्द फैसला करना है, और ताकि इसकी वजह से एक डिटेरेंस पैदा हो सकती है. तो बहुत इसके साथ मैं शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने अपना वक्त दिया. हम नहीं मानते, हम नहीं मानते. मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, किसकी मर्जी? मेरी मर्जी, मेरी मर्जी. आजादी, 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 आजादी. मेरी मर्जी, मेरी मर्जी. सना यूसुफ, सना यूसुफ. अच्छा, एक मैं आप लोगों से ये भी दरख्वास्त करना चाहूंगी कि हम सब लोग सोशल मीडिया को मॉनिटर कर रहे हैं, ठीक है. काइंडली आप लोग भी, जहां भी आप कोई ऐसी पोस्ट देखें जिसमें सना को ब्लेम किया जा रहा है, विक्टिम ब्लेमिंग हो रही है, आप काइंडली औरत मार्च के फेसबुक पे जाके उनकी निशानदेही करें. हम लोग इसलिए उन लोगों को ट्रेस करना चाहते हैं कि कल को ये लोग जो है, दे आर पोटेंशियल अब्यूजर, जो किसी के कत्ल को आज जस्टिफाई कर रहे हैं, वो कल खुद भी ये कर सकते हैं. तो आप सबसे ये दरखास्त है, आखिरी बात मैं आपसे करने लगी हूँ, कि काइंडली कोई भी ऐसी पोस्ट देखें औरत मार्च के फेसबुक पे, इंस्टा पे, उसको आप फॉरवर्ड करें, और हम कोशिश करेंगे कि FIA उनके साथ हम बैठे, उन लोगों को मॉनिटर करें, और उनकी तालीम और तरबियत का कुछ बंदोबस्त किया जाए. शुक्रिया. नामंजूर, 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 नामंजूर. मैं यहाँ पे आज एक बात करना चाहती हूँ. यहाँ पे एक पोस्ट कार्ड लिखा है नो मीन्स नो. इस पे 4-5 सालों से एक मूवमेंट चल रही है ग्लोबली कि इनकार या ना करना उसका मतलब ना ही होता है. यहाँ पे आज जो तमाम आदमी, लड़के, बच्चे मौजूद हैं, मैं चाहती हूँ कि प्लीज 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 आप लोग, ये आप लोगों का फर्ज है, आप लोग यहाँ तक आए, आप सबकी जिम्मेदारी है कि आप लोग अपने घरों में, अपने दोस्तों में, अपनी ऑफिसेज में, जहां भी आप लोगों का उठना बैठना है, और मर्दों के साथ, वहां पे प्लीज ऐसी बातों को और शय ना दें, उनको रोकें. और स्पेशली जोक्स में, लड़कों के साथ बैठो तो वो जोक्स में ऐसी बातें कर देते, और जब उनको सवाल करो तो कहते कि यार ये तो मजाक में बात की थी. ये बातें मजाक में नहीं होती, ये मजाक ही नॉर्मलाइज करते हैं इस कल्चर को. तो मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि आप लोगों का ये फर्ज है कि आप सब, ये आप लोगों की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग अपने सर्कल्स में, अपने घरों में, अपने ऑफिसेज में, जहां भी काम करने की जगह में, यहाँ पे मीडिया के भी बहुत सारे लोग हैं, आप लोग रिपोर्टिंग करते हैं. आप लोग सही से विक्टिम ब्लेमिंग की जो रिपोर्टिंग है, या जो इस तरह के नैरेटिव्स हैं, आप लोग प्लीज उनको कैंसिल करें. उनको चलाने की, उनको चढ़वान देने की कोई जरूरत नहीं है. ये आप सबका फर्ज बनता है, और यहाँ पे हम सबका भी. शुक्रिया.
اور ساتھیوں ہم لوگ اس کے جب ہم یہ ختم کریں گے اس کے بعد ہم یہاں پہ ایک شمعیں بھی جلانا چاہتے ہیں ثنا کے لیے. یہاں پہ آپ اس کی تصویریں دیکھ رہے ہیں. ہم اس کو اسی طرح ہنستا کھیلتا زندگی جاؤ دیکھ کے یاد کرنا چاہتے ہیں, تو ہم اس کے لیے یہاں پہ شمعیں بھی جلائیں گے. تو پلیز ہمارے ساتھ رکیے گا. نہ بھولے ہیں نہ بھولیں گے, 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 نہ بھولے ہیں نہ بھولیں گے. جسٹس فار ثنا یوسف, جسٹس فار ثنا یوسف, جسٹس فار ثنا یوسف. اب میں گزارش کروں گی شہزادی حسین صاحبہ سے کہ پلیز آئیں اور اس کیس کے متعلق تھوڑی سی بات کریں. تھینک یو شہزادی. بہت شکریہ. یہ حسن کے دشمن, یہ جوانی کے دشمن, یہ معصوم بچیوں کی مسکان کے دشمن, یہ دشمن جو ہیں وہ آج سے یا کل سے نہیں بنے ہیں. یہ جو دشمنی ہے ہمارے ساتھ, یہ گزشتہ کئی سالوں سے 40 سالوں سے جو ہے یہ پروان چڑھائی گئی ہے. وہ اس ریاست کی طرف سے جو ہے اس دشمنی کو بڑھاوا دیا گیا ہے کہ عورت جو ہے وہ صرف مرد کی تسکین کے لیے ہے, اس کے علاوہ اس عورت کا کوئی وجود نہیں ہے. وہ امپاور نہیں ہو سکتی, وہ آزاد نہیں ہو سکتی, اس کی اپنی مرضی نہیں ہو سکتی. تو یہ جو انہوں نے دشمنی ہمارے ساتھ کی ہے, تو میں یہ اس ریاست سے یہ مطالبہ کرتی ہوں کہ یہ جو ان 40 سالوں میں آپ نے یہاں پر جو پاگل چھوڑے ہوئے ہیں اپنے, ان کے لیے کوئی پاگل خانہ بنائیں اور ان کو وہاں پہ رکھیں اور ان کی تربیت کریں کہ وہ انسان کے بچے بنیں. اگر ہم انکار کریں تب بھی قتل ہوتے ہیں, اگر ہم اقرار کریں تب بھی قتل ہوتے ہیں, اگر ہم گھر پہ رہیں تب بھی قتل ہوتے ہیں, اگر ہم سڑک پہ نکلیں تب بھی قتل ہوتے ہیں. تو کیا یہ ملک جو ہے وہ صرف ان کے لیے ریاست نے جو بھیڑیے بنائے ہیں, کیا یہ ملک صرف ان بھیڑیوں کا ہے؟ یہاں پر کوئی انسان نہیں چل سکتا, یہاں پہ کوئی عورت نہیں چل سکتی, یہاں پر کوئی بچی نہیں چل سکتی. میں تو اس بچی کی مسکان دیکھ دیکھ کے مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کروں. اس بچی کیسے مار سکتا ہے, اس کے بعد ہمیں اپنی بچیوں کی فکر لگ جاتی ہے کہ کل کو جو ہے ان کے ساتھ کچھ نہ ہو. ہم جو ادھیڑ عمر کے ہیں, 50 سال کے ہیں, ہم سڑک پہ نکلتے ہیں تو ہمارے ساتھ ہراسمنٹ ہوتی ہے. یہ ہمارا معاشرہ ہے. آفس میں آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ ہراسمنٹ ہو, گاڑی میں چڑھ گاڑی میں ہراسمنٹ ہو, یہاں پہ آ کے ہم عورت مارچ کریں تو یہاں پہ ہمیں جو ہے وہ اینٹیں ماری جاتی ہیں, ہمارے یہاں پہ ڈنڈے پڑتے ہیں, پھر ریاست ہمارے خلاف ہو جاتی ہے. اگر اتنا ہی مسئلہ ہے عورت سے تو بھائی پھر آپ مردوں کے لیے ایک علیحدہ ملک بنائیں نا. یہ جو اسلام آباد پریس کلب ہے یہ اب پریس کلب نہیں ہے, یہ اب ہمارے لیے ماتم گھر بن گیا ہے. یہاں پر ہم جنازے پڑھنے آتے ہیں, یہاں پہ ہم ماتم منانے آتے ہیں اپنے حقوق کا, اپنے رائٹس کا. پچھلے مہینے سندھ میں افشاں جروار کو قتل کیا گیا صرف اس لیے کہ ایک پولیس والا اس کو بلیک میل کر رہا تھا کہ میرے ساتھ 2